बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मेरे साथ यहां उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और राज्यसभा में मेरे साथी सम्मानीय राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे यहां से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती लता रेड्डी जी, श्री लता रेड्डी जी, हमारे संतोष रेड्डी जी, सतीश रेड्डी जी जो हमारे कैंडिडेट हैं, और हमारे बी भाग्य रेड्डी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, विद्यासागर रेड्डी जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ईवी रमेश, टी किशोर रेड्डी, ओवी राजू, ए यशवंत गारू, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज सूर्यपेट के इस स्थान पर यहां इतनी बड़ी संख्या को आशीर्वाद लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस चुनावी जनसभा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और आप सबका स्वागत। मित्रों, अभी चुनाव के दृष्टि से जो हम जोश और उमंग देख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपने श्री लता रेड्डी जी को और श्री सतीश रेड्डी जी को, दोनों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, एंड यू हैव डिसाइडेड टू कास्ट योर वोट इन देयर फेवर। मित्रों, तेलंगाना की विषय पर अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि तेलंगाना राज्य बहुत तपस्या के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, लाखों लोगों ने अपना योगदान करने के बाद तेलंगाना स्थापित किया, लेकिन तेलंगाना को आज का जो नेतृत्व है उसने पीछे धकेल दिया और तेलंगाना में एक परिवार, केसीआर परिवार को बढ़ाने का काम ये तेलंगाना की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। పెద్దలందరికీ అదే విధంగా ఈ సభకు విచ్చేసిన హుజూర్ నగర్ ప్రజలందరికీ నా ధన్యవాదాలు। మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే ఖచ్చితంగా శ్రీలతా రెడ్డి గారిని, సతీష్ రెడ్డి గారిని మీరు గెలిపిస్తారని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను। మిత్రులారా, తెలంగాణ విషయం కనుక చూస్తే ఎంతో లక్షలాది మంది తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఈ రోజు ఒక కుటుంబంలో చేతిలో బందీ అయిపోయింది। కేవలం ఒక కుటుంబం మాత్రమే ముందుకు పోతా ఉంది। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మాత్రం వారు వెనుకడుగు వేయడం మనం చాలా బాధాకరంగా ఉంది। मित्रों, मैं यहां कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए जिस तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई है तेलंगाना को, इसके लिए तेलंगाना की जनता सदा ऋणी रही है। लेकिन ये सारी चीजों का कुशासन, मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट के साथ साथ भ्रष्टाचार, इसके कारण आज तेलंगाना में विकास का काम बिल्कुल रुक गया है। यह भी हमारे ध्यान में आता है। आज महंगाई तेलंगाना में सबसे ज्यादा, तुष्टीकरण तेलंगाना के अंदर एक प्रमुख भाषा को अलग तरीके से उसको राज्य भाषा बनाना, इसके साथ साथ मंदिरों की जमीन को लोगों को हस्तांतरित कर देना और इसके साथ साथ असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिजर्वेशन देकर के तुष्टीकरण, अपीजमेंट और रिजर्वेशन 4% देकर के बाद में उसको 12% का प्रस्ताव लाना, यह तेलंगाना की वर्तमान सरकार कर रही है। इसके साथ साथ एक आईटी पार्क किसी विशेष धर्म विशेष के लिए अलग से बनाना, इस तरीके का हैदराबाद में घोषणा करना, ये केसीआर का तुष्टीकरण, अपीजमेंट का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो यहां ये भी कहूंगा
कि ये बीआरएस नहीं है, ये भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये भ्रष्टाचार करने वाली राक्षसुला समिति है। और आपके याद के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपको याद है ना धरनी पोर्टल? ये धरनी पोर्टल गरीब आदमी की जमीन को हड़पने का एक तरीका है, हरने का तरीका है, और गरीब आदमी की महंगी जमीन को हड़प लेने का तरीका है। और इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत ये धरनी पोर्टल का काम चलता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहां प्रधानमंत्री जी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट दिया। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट has now converted into a ATM for KCR, केशव चंद्रशेखर राव के लिए वो एक एटीएम बन गया है। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। और इसके साथ साथ उसकी जमीन धंस रही है, उसकी जमीन नीचे जा रही है। ये बताता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। మిత్రులారా, నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు ఎన్నో నిధులు పంపిస్తా ఉంది. కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రము ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి పనులకు వాటిని వెచ్చించకుండా, ఆ ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ స్టార్ట్ కాకుండా, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కాకుండా ఎంతో ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తా ఉంది మన ప్రజలకు. ముఖ్యంగా చూస్తే కొన్ని వర్గాలను మాత్రమే బుజ్జగించడం, తర్వాత ఎన్నో విధాలుగా అవినీతికి పాల్పడడం, ఈ ప్రాజెక్టులను సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం, ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో జరిగే పాలన చూస్తే ఎంతో బాధాకరంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే కొన్ని వర్గాలను మాత్రము బుజ్జగించే పని చేస్తూ కేవలం వాళ్ళకి 4% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా, మత ప్రాతిపదిక రిజర్వేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా దానిని 12% తీసుకొని పోయేందుకు ప్రయత్నించడం జరుగుతూ ఉంది. అది చాలా బాధాకరం. అదేవిధంగా వాళ్ళకు కేవలం ఒక మతానికి సంబంధించిన వాళ్లకు ఐటీ పార్క్ కూడా పెడతామని చెప్పడము అది కూడా ఎంతో బాధాకరం. ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఎంత అవినీతి చెందిందంటే బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీకి ఉపమానంగా బి అంటే భ్రష్టాచారి, ఆర్ అంటే రాక్షసుల, ఎస్ అంటే సమితి, భ్రష్టాచారుల రాక్షసుల సమితిగా ఇది జరుగుతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో. ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే వేలాది మంది రైతుల ఇబ్బంది పెట్టే ధరణి పోర్టల్ తీసుకొచ్చిండ్రు. మీ అందరికీ తెలుసు, అసైన్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ధరణి పోర్టల్లో తీసుకొని రాకుండా వాళ్ళని సతాయించి ఆ నిధులను ఏవైతే ఉందో ఆ భూముల వాల్యూ పెరిగిన తర్వాత వాటిని పెద్దలందరూ, రాష్ట్ర పెద్దలందరూ, ప్రభుత్వంలో పెద్దలందరూ అమ్ముకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కుటుంబం ధరణి పోర్టల్ ని కేవలం వాళ్ళని డబ్బులు చేసుకునే ఒక మెషిన్ గా ఉపయోగపడతా ఉంది ఆ కుటుంబానికి. అదేవిధంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కట్టిండో, ఎంతో గొప్పలు చెప్పి కట్టిండో, దాని యాక్చువల్ వాల్యూ 38,000 కోట్లు అయితే 1,20,000 కోట్లకు దాన్ని పెంచి దాన్ని ఒక ఏటీఎం గా కేసీఆర్ తనకు తన ఫ్యామిలీకి ఒక ఏటీఎం లాగా చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా దళిత బంధు స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పడం జరిగింది, ఇందులో 30% ఎమ్మెల్యేలు కమిషన్ తీసుకుంటున్నది. ఈ విధంగా కుటుంబ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కంప్లీట్ గా అవినీతిమయం అయిపోయింది. ఇది చాలా బాధాకరం. मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रोकने का काम केसीआर ने किया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे उस काम को रोकने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अगर युवाओं को विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर किसानों को ताकत देना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर तेलंगाना को मजबूती देनी है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और ये मत भूलना कि कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना राज्य को जब बनने की बात आई तो आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 600 से ज्यादा लोग वो मारे गए और उसके साथ साथ 1500 लोगों और 1200 लोग उन्होंने अपनी आत्महत्या की। ये भी हम सबको मालूम है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस का काम था
वो काम तेलंगाना को राज्य बनाने से रोकने का काम था। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, आजकल फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कांग्रेस बीआरएस को गाली देकर भ्रष्टाचार की बात कर रही है और बीआरएस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए गाली दे रही है। ध्यान में ये रखो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ही ने ही कुशासन किया है और दोनों की ही छुट्टी होनी चाहिए और कमल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన గురించి మనందరికీ తెలుసు. ఒకవేళ మనం పట్టించే పంట కనుక విపత్కర పరిస్థితుల్లో కనుక ఏదైనా జరిగితే మీకు దానితో ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో అది జరగక ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల 2.5 లక్షల ఎకరాలు ఏదైతే పంటలు నష్టపోయినరో ఆ రైతులకు పరిహారం రాకుండా ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రధానమంత్రి గారు దేశం మొత్తం మీద 4 కోట్ల ఇండ్లు ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రము డబుల్ బెడ్రూమ్ పేరు మీద ఆ పథకం కింద వచ్చిన నిధులన్నీ దారి మళ్లించి అటు ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చే ఇండ్లు ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కూడా ఇవ్వకుండా అందరినీ భ్రష్టు పట్టించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మరియు తెలంగాణ ప్రయోజనాల కొరకు ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు చాలా స్కీములు తీసుకొచ్చిండ్రో వాటినన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా మనల్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. అందుకే మిత్రులారా, నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా, మహిళల ఆత్మగౌరవానికి బీజేపీ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. అవినీతి రూపుమాపాలంటే బీజేపీ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటే బీజేపీ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. అన్నదాతలైన రైతులకు మేలు చేయాలంటే బీజేపీ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. ఇక తెలంగాణ కాంగ్రెస్ విషయానికి వస్తే, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందల్లా ఏందయ్యా అంటే 45 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వకుండా వెయిట్ చేయించి వేలాది మంది యువకుల బలిదానాలకు కారణమైంది. మనందరికీ తెలుసు, 1969లో 369 మంది యువకులను కాల్చి చంపిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. అదేవిధంగా మలిదశ ఉద్యమంలో 2004 తర్వాత 1500 మంది యువకుల బలిదానాలకు కారణమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సోనియా గాంధీ 2004లో తెలంగాణ ఇస్తారని వాగ్దానం చేసింది. డిసెంబర్ 2009లో తెలంగాణ ఇచ్చి మళ్ళీ వాపసు తీసుకుంది. దాంతో కలత చెంది విద్యార్థులు దుర్మరణం పాలైతే ఈ కాంగ్రెస్ ఇవ్వకుండా నిరీక్షింపజేసి 2014 వరకు ఎంతవరకు మనల్ని సతాయించిందో మనందరికీ కూడా గుర్తుండాలి. ఈ విధంగా ఒకే నాణానికి 2 బొమ్మలు, 2 వైపులు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఈ 2 పార్టీలు కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించినందుకే ఉన్నాయి. ఇది మీరు గమనించాలని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. मित्रों, आपके ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, किसानों को ताकत दी जा रही है, युवाओं के आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, किसानों को ताकत दी जा रही है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को ताकत दी जा रही है, हमारे अनुसूचित जनजाति लोगों को ताकत दी जा रही है और आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे इस्पात में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में हम 97% बढ़कर के आ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं आम गरीब व्यक्ति को ताकत दे रही है। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, हम लोगों ने तय किया है हमारी सरकार बनेगी, सतीश जी एमएलए बनेंगे, श्रीलता जी एमएलए बनेंगी और जब ये बनेगी तो महिलाओं को 4 गैस का सिलेंडर साल में मुफ्त दिया जाएगा, इसकी भी हम चिंता करेंगे। इसके साथ साथ एक बैकवर्ड कमेटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलेगा। उसी तरीके से हम पैडी पर, चावल पर हम एमएसपी 3,100 प्रति क्विंटल देंगे, इसका भी हम काम करेंगे। और फर्टिलाइजर में जो हम प्रति एकड़ 18,000 फर्टिलाइजर पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, उस पर हम
2,500 रुपए और बोनस मार्जिनल फार्मर्स को इनपुट देंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को घटाएंगे। हम बच्चों को जो कॉलेज जाएंगी बच्चियां, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% पर हम लोन देंगे, ये भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से 6 महीने के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप ए और ग्रुप बी की ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करा के हम नौकरियां लगाएंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत में आज गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है, अब वो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री उनको हम राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और काशी धाम के भी दर्शन कराएंगे, ये भी हम काम करेंगे। और 17 सितंबर को हम उसको हैदराबाद लिबरेशन दिवस की तरह तेलंगाना में मनाएंगे और इसकी भी हम पूरी ताकत से इस काम को करेंगे। इसलिए मित्रों, दोनों तरफ भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक तरफ बीआरएस है, एक तरफ कांग्रेस है। लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और इसको ताकत आपको देनी है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप श्रीलता जी को जिताइए, सतीश रेड्डी जी को जिताइए। बोलिए, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मेरे भाई इसको ट्रांसलेट कर दें। మిత్రులారా, మోదీజీ హయాంలో భారతదేశం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనే ఇప్పుడు 5వ స్థానంలో ఉంది. వచ్చే 3 ఏళ్లలో ఇది 3వ స్థానానికి రాబోతా ఉంది. 13.5 కోట్ల మంది దారిద్ర రేఖ నుంచి పైకి తీసుకొని రావడం మోదీ ప్రభుత్వం యొక్క ఘనత. అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి గత 10 ఏళ్లలో 6 ఇంతలు వ్యవసాయ బడ్జెట్ పెంచడం కూడా మోదీ ప్రభుత్వం చేసింది. అదేవిధంగా ఫార్మా రంగంలో 138% పెంచి 90,000 కోట్లకు ఆ బడ్జెట్ తీసుకొని వెళ్ళింది. అదేవిధంగా మౌలిక సదుపాయాల కొరకు 2024 సంవత్సరంలో 10 లక్షల కోట్లు మోదీ ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగింది. యువకులకు కానీ మహిళలకు కానీ కనీసం 6 లక్షల మంది యువకులకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మోదీ ప్రభుత్వం గత 10 ఏళ్లలో. మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మోదీ గారి ప్రభుత్వం. మనం చూసినాము గత పార్లమెంట్ సెషన్ లో బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అంత్యోదయ స్కీమ్ లో కనుక మనం చూస్తే ప్రధానమంత్రి అన్న యోజన గాని, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గాని, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన గాని, ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ గాని, ప్రధానమంత్రి జల్ జీవన్ మిషన్ గాని, ప్రధానమంత్రి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ గాని, వీటన్నిటి ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు, కోట్లాది ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతా ఉంది. ఇది చెప్పడానికి నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది, గర్వంగా ఉంది. తెలంగాణ కొరకు మోదీజీ గత 9 ఏళ్లలో కనీసం 5.5 లక్షల కోట్లు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు ఇవ్వడం జరిగింది. నేషనల్ హైవే ఏదైతే 2,500 కిలోమీటర్లు పెంచడం జరిగిందో రాష్ట్రంలో, అది మన నేషనల్ హైవే 167 హుజూరాబాద్ నుంచి కూడా పోతా ఉంది, హుజూర్ నగర్ నుంచి కూడా పోతా ఉంది, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అదేవిధంగా గత 9 ఏళ్లలో 250 కిలోమీటర్ల కొత్త రైల్వే లైన్లు కూడా మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన ఇక్కడ రైతులందరికీ ఫర్టిలైజర్ తగ్గించకూడదని, వాళ్ళందరికీ కూడా ఫర్టిలైజర్ బ్లాక్ మార్కెట్ లో కొనుక్కోకూడదని చెప్పి రామగుండలో ఫర్టిలైజర్ కంపెనీని ఏదైతే పునరుద్ధరణ చేయడం జరిగిందో ఎంతో సంతోషంగా ఇప్పుడు రైతులకు ఫర్టిలైజర్ యూరియా వస్తా ఉంది. అదేవిధంగా వందే భారత్ రైలు కూడా మనకు తెలుసు, ఎంతో ఈజీగా మనకి తెలంగాణ నుంచి విజయవాడ వైపు కానీ, తిరుపతి వైపు కానీ, వైజాగ్ వైపు కానీ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. మిత్రులారా, మనం ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిపిస్తే కనుక మేము కొన్ని ప్రామిసులు చేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ప్రతి సంవత్సరము 4 ఫ్రీ సిలిండర్లు ఇవ్వడానికి నిశ్చయించుకున్నాం. అదేవిధంగా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ బీసీ ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానికి కూడా నిర్ణయించుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి క్వింటాల్కు ఎంఎస్పీ కంటే కూడా 1000 రూపాయలు ఎక్కువ, అంటే 3,100 రూపాయలు ప్రతి క్వింటాల్కు ప్రతి ఎకరానికి కూడా మేము ఇవ్వదలుచుకున్నాం. అదేవిధంగా ఫర్టిలైజర్ కు మోదీ ప్రభుత్వము 18,000 ఒక ఎకరానికి సబ్సిడీ ఇస్తుంది. దానికి అదనంగా 2,500 రూపాయలు మేము ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వడం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ మీద 15 రూపాయలు
తక్కువ చేయడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రతి బాలిక ఎవరైతే డిగ్రీకి వెళ్లే బాలికలు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ ల్యాప్టాప్స్ ఇవ్వడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. తర్వాత మహిళా స్వయం సమృద్ధి సంఘాలకు 1% వడ్డీతోటి రుణాలు ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదైతే ఖాళీలు వస్తాయో 6 నెలల లోపల పారదర్శకతతోటి ఒక సమయ నిబంధనతోటి అందరికి కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ఇప్పుడు ఉండే 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ 10 లక్షల రూపాయలు చేయదలుచుకున్నాం. అదేవిధంగా అందరికీ ఇక్కడి నుంచి మన రాష్ట్రం నుంచి ఫ్రీగా రామ్ మందిర్ దర్శనానికి కూడా తీసుకెళ్లదలుచుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా 17 సెప్టెంబర్ ఏదైతే ఉందో మన రజాకార్ల నుంచి మనము బయటపడ్డామో ఆ రోజుని రజాకార్లు హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డేగా కూడా మేము చేయదలుచుకున్నాం. ఫైనల్ గా మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, మీరు కనుక సతీష్ రెడ్డి గారిని శ్రీలతారెడ్డి గారిని కనుక ఎమ్మెల్యేలు గెలిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా హుజూర్ నగర్ కూడా ఇంతకు ముందు చేసిన విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడతాం. ఈ భ్రష్టాచారం ఏదైతే అవినీతితో కూరుకుపోయిన ఒక పక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఒక పక్కన కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ 2 కుటుంబ పరిపాలన పార్టీలు, అవినీతి పార్టీలు, వాటిని రెండింటిని పక్కకు పంపించి ఇంటికి పంపించి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒకసారి అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా మేము అభివృద్ధి చేసి చూపెడుతున్నామని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. मित्रों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इस चुनाव में हमारी बहन श्रीलता जी को आप चुनाव जिताएं और इसके साथ साथ सतीश रेड्डी जी को भी आप चुनाव जिताएं, कमल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को लाएं और तेलंगाना का विकास करें। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై భారత్. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఉదయం